യജുർവേദ ദക്ഷിണായന സംക്രമണ തർപ്പണം 17th ജൂലൈ ഫ്രൈഡേ. നമസ്കാരം. തർപ്പണத்துக்கு വേണ്ടി நம்ம கோத்திரம் அப்பாடு பேர், தாத்தாடு பேர், கொள்ளுத்தாத்தாடு பேர். அதே மாதிரி அம்மை இருந்து കഴിഞ്ഞാൽ பாட்டி கொள்ளு பாட்டி அந்த லாஸ்ட் உள்ள பாட்டியோட பேர் எழுதி வச்சு விடுங்க ஒரு பேப்பரில். அம்மை இல்லாட்டா அம்மை பாட்டி கொள்ளு பாட்டி அந்த பேர் எழுதி வச்சு விடுங்க. அது மாதிரி அம்மாநாத்து கோத்திரத்தையும் எழுதி வச்சு விடுங்க அந்த பேர்கள். அம்மையோட அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அது மாதிரி சில ஆளுக்கு அம்மையோட அப்பா இருப்பா, அம்மையோட அம்மை இருப்பா. அப்படி உள்ளதா என்கிட்ட ഒന്ന് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് பண்ணுங்க. அவளுக்கு நான் அங்கே எப்படி அது சொல்லணும் എന്നുള്ളത് உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். തർപ്പണത്തിന് എന്നെല്ലാം ഐറ്റംസ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ ചൊല്ലിവിടുറേ. പഞ്ചപാത്രത്തിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു ചൊമ്പിൽ ജലമെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു 3 പുല്ല് പവിത്രം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു കൂർച്ചം എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, 15 ദർബൈ 15 നമ്പർ ദർബൈ എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ അരിശി എടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, ഒരു സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചുങ്കോ, താമ്പാളം വെച്ചുങ്കോ. തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 1 രൂപ കോയിൻ ദത്തത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചുങ്കോ. ഒരു ആസനം പലകയോ പായോ മാറ്റോ വല്ലതും വെച്ചുങ്കോ. വയസ്സാനവ കാലുക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വള്ളം ഒരു ചെയറിലെയോ സ്റ്റൂളിലെയോ ഉക്കാന്താ പോരും. ഇതെല്ലാം ആക്കും തർപ്പണத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கின்ற ஐட்டம்ஸ். தாம்பாளத்தில் தர்ப்பணத்துக்கு வேண்டி எப்படியாக்கும் செட் பண்ணணும்னு கூட சொல்லி தந்து விடுறேன். தாம்பாளத்தோடு இந்த பாகம் வந்து ஈஸ்ட், சவுத்து, வெஸ்ட், நார்த்து. நீங்கள் ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி உக்காந்துக்க. அப்போது உங்களோட இந்த சைடில் ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, சவுத் சைடில் இப்படி 3 தர்பையை வைக்கணும். அதே மாதிரி 3 நம்பர் 3 தர்பையை இந்த நார்த்து சைடில், அதாவது ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டு, நார்த்து சைட்லேயாയിട്ട് 3 தர்பையை அப்படி வைக்கணும். கூர்ச்சத்தோடு இந்த நுனி வந்து சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு 3 தர்பையை இங்கே சைட்லேயே வச்சு விடுங்கோ. ஆசனத்துக்கு நம்ம ஆவாகனம் കഴിച്ചാൽ ஆசனம் போடுவோமே, அதுக்கு வேண்டி ஒரு 3 தர்பையை கிட்டக்கே வச்சுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்படியாக்கும் தாம்பாளத்தில் കൂർച്ചത്തെ സെറ്റ് பண்ணേണ്ടത്. ആദ്യം ആചമനം. അച്യുതായ നമഃ, അനന്തായ നമഃ, ഗോവിന്ദായ നമഃ, കേശവ നാരായണ, മാധവ ഗോവിന്ദ, വിഷ്ണു മധുസൂദന, ത്രിവിക്രമ വാമന, ശ്രീധര ഋഷികേശ, പത്മനാഭ രാമോദര. பாருங்க பவித்திரத்தை இந்த மோதிர விரல போட்டுங்கோ. 3 தர்பை நீங்கள் அங்கே உட்காந்துக்கோ அங்கே போட்டுங்கோ. அதாவது இந்த தர்பைக்கு மேலே உட்காரணும். ചിലപ്പോൾ കാലുക്കടിയിൽ പോട്ടുപ്പാ, കാലുക്കടിയിൽ ദർഭയെ പോട്ടുക്കപ്പാങ്കിലേ നിങ്ങൾ എങ്ക ഉക്കാണ്ടിക്കണം അങ്ക ദർഭയെ പോട്ടുക്കണം. ദർഭയ്ക്ക് മേലെ നിങ്ങൾ ഉക്കാണ്ടിക്കണം. ദർഭേശ്വാസീന. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ജലത്തെ വെച്ച് കൈ അലിമ്പി ഇടുങ്കോ. അപ്പ ഉപ്പ സ്പൃശ്യ ഒരു 3 ദർഭയെ ഉങ്ങളോട് പവിത്രം പോട്ടുണ്ടെങ്കിലേ വിരലില്ലേ അതിൽ ഇടുക്കി വെച്ച് വിടുങ്കോ. ദർഭാൻ ധാരയമാണ. പാരുങ്കോ. അടുത്തത് വന്ന് இந்த கைகளை மடக்கிண்டு 5 പ്രാവശ്യം இந்த நெற்றியோட ஃப்ரண்டிலே முட்டிக்கணும். இந்த மந்திரத்தையும் சொல்லுங்க. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்ன உபசாந்தயே. அடுத்து பிராணாயாமமாக்கும். ஓம் பூ, ஓம் பூ, ஓம் புவः, ஓம் சுவः, ஓம் மஹः, ஓம் ஜனः, ஓம் தபः, ஓம் சத்யம், ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் வர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത്. ഓം ആപഃ ജ്യോതിരസഃ അമൃതം ബ്രഹ്മ ഭൂർഭുവസ്സുവഃ. ഓം ഓം ഓം. അടുത്ത സങ്കല്പമാരി കൈകൾ വെച്ചിക്കരുത്. മമോപാത്ത സമസ്ത ദുരിതക്ഷയദ്വാര ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യർത്ഥം തഥൈവ ലഗ്നം സുദിനം തഥൈവ താരാഫലം ചന്ദ്രഫലം തഥൈവ വിദ്യാഫലം ദൈവഫലം തഥൈവ ശ്രീലക്ഷ്മീപതേ അംഘ്രിയുഗം സ്മരാമി. അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സർവാവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേത് പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യ ആഭ്യന്തര ശുചിഃ മാനസം വാചികം പാപം കർമ്മണ സമുപാർജിതം ശ്രീരാമ സ്മരണേനൈവ വ്യപോഹതി ന സംശയഃ. ശ്രീരാമ രാമ രാമ തിഥിർവിഷ്ണു
तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगद् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द आद्यश्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्धरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मर्धौ कटकमासे शुक्लपक्षे तृतीयायाम् उपरि चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ भृगुवासर युक्तायां महानक्षत्र युक्तायां पुण्ययोग पुण्यकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां तृतीयायाम् उपरि चतुर्थ्यां पुण्यतिथौ அடுத்து வந்து பூணல் வந்து லெஃப்ட் பூணல் இடம் போட்டுங்கோள் சங்கல்ப மாதிரியே கைகளை பழைய மாதிரியே வச்சுங்கோ நம்ம கோத்திரத்தை சொல்லணும் பாரத்வாஜ கோத்திரம்னா பாரத்வாஜ கோத்திரானாம் சொல்றது ஸ்ரீவத்ச கோத்திரம்னா ஸ்ரீவத்ச கோத்திரானாம் சொல்றது ஹரித கோத்திரமாக்குன்னா ஹரித கோத்திரானாம் அப்படி சொல்லணும்ல அப்பா கோத்திரத்தை சொல்லிங்கோ கோத்ரானாம் அடுத்து அப்பாடு பேரு தாத்தாடு பேரு கொள்ளு தாத்தாடு பேரு அந்த 3 பேர்கள் சொல்லுங்கோ शर्मणां वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम् अस्मद् पितृपितामह प्रपितामहानाम् அடுத்து வந்து அம்மை உள்ளவா சொல்லுங்கோ நம்ம கோத்திரமே கோத்ராணாம் பாருங்க அந்த லேடிஸ் 3 பேர் அப்பாடு அம்மை அந்த தாத்தாடு வைஃப் எல்லாம் இல்லையா அந்த 3 பேர்கள் சொல்லுங்கோ நாம் நீனாம் वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम् अस्मद् पितामही पितुपितामही पितुप्रपितामहीनाम् அடுத்து வந்து அம்மை இல்லாதவா சொல்லுங்கோ நம்ம கோத்திரமே கோத்ராணாம் அம்மையோட பேரு பாட்டி கொள்ளு பாட்டி நாம் நீனாம் வசுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாதபிதாமகி பிரபிதாமகீனாம் அடுத்து வந்து அம்மானத்து கோத்திரம் மாமாடு கோத்திரம் சொல்லுவோமே அம்மையோட கோத்திரம் அந்த கோத்திரத்தை சொல்றது கோத்ராணாம் அம்மையோட அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா அந்த 3 பேர்கள் சிலவாளுக்கு அம்மையோட அப்பாவோ இல்லை அம்மையோட அம்மையோ இருப்பா அந்த சமயத்தில் என்கிட்ட சொல்லுங்க அங்கே என்ன சொல்லணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இல்லாட்டா இதே மாதிரி சொல்லிக்கலாம் அம்மையோட அப்பாடு பேர் தாத்தாடு பேர் கொள்ளு தாத்தாடு பேர் சொல்லுங்க शर्मणां वसुरुद्र आदित्य स्वरूपाणाम् अस्मद् मातामह मातुपितामह मातुप्रपितामहानाम् அதே மாதிரி அதே கோத்திரம் கோத்ராணாம் அம்மையோட அம்மை அதே மாதிரி லேடிஸ் 3 பேர் ஞாம் நீனாம் வசுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் மாதாமகி மாதுப்பிதாமகி மாதுப்பிரபிதாமகீனாம் ச உபயவம்ச பிதॄணாம் அக்ஷய திருப்தியர்த்தம் கடகரவி சங்கிரமண புண்ணியகாலே சங்கிரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்யரூபேண அத்ய கரிஷ்யே ததங்கம் திலதர்ப்பணஞ்ச கரிஷ்யே அது சொன்ன உடனே உங்களோட பவித்திரத்தோடு இடுக்கி வச்சிருக்கல 3 தர்பே அது உங்களுக்கு லெஃப்ட் கை எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டுடுங்கோ அடுத்த பூணல் வந்து ரைட்டு பூணல் வலம் போட்டுங்கோ ஒரு டிராப் ஜலத்தை கையில் விட்டுட்டு கையை தொடச்சு விடுங்க அடுத்து வந்து அந்த 1 ரூபாய் காயினை கையில் வச்சுங்கோ ஒரு டிராப் ஜலத்தை நீங்களே விட்டு விடுங்கோ
മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹിരണ്യഗർഭ ഗർഭസ്ഥം ഹേമബീജം വിഭാവസോ അനന്തപുണ്യ ഫലദം அதசாந்திம் பிரயச்சமே. பாருங்க, அந்த ₹1 காயின் கையில் வச்சுட்டு அப்படியே பூனல் வந்து லெஃப்டாக போட்டுக்கிறது. பூனல் வந்து இடம் போட்டுங்கோ. ₹1 காயின் கையில் வச்சுட்டு நடு மந்திரத்தை சொல்லுங்க. கடகரவி சங்கிரமண புண்ணியகாலே சங்கிரமண ஸ்ராத்த பிரதிநிதி இதம் ஹிரண்யம் துப்பியமகம் சம்பிரததே ஓம் தத்சத். அப்படியே அந்த ₹1 காயினை கீழே வச்சு விடுங்கோ. இந்த ₹1 காயினை பின்ன சுவாமிகிட்ட எடுத்து வச்சு விடுங்கோ. ஜஸ்ட் தத்தமண்ணு அமர்த்தேன். நீங்கள் மனசில் ஆச்சாரனா விசாரித்த வாத்தியாருக்கு அந்த தட்சிணையை QR கோடு ஸ்கேன் பண்ணியோ இல்லை ஜிபே வழிக்கோ நேரிட்டு கொடுக்குறதோ எப்படி ஆனாலும் நீங்கள் கொடுங்கோ. இந்த ₹1 காயின் வந்து ஜஸ்ட் தத்தமண்ணு அமர்த்தேன். அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு, பூனல் வந்து வலம் போட்டுக்கிறது. பாருங்க, ஆத்ம பிரதட்சணம் சொல்லுவா. நின்ன இடத்திலே கிளாக் வயசில் 3 பிரதட்சணம் பண்ணி ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணணும். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா சேரில் உட்காந்தோ ஸ்டூலில் உட்காந்தோ அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ, கையை கூப்பி. நான் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறேன். பிரதட்சணம் பண்ணப்பட்டவா பிரதட்சணம் ஆத்ம பிரதட்சணம் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிங்கோ. தேவதாபியா பிதர்பியஸ்ட மகாயோகிபியா ஏவஜா நமஸ்வதாயை ஸ்வாஹாயை நித்யமேவ நமோ நமः. யானி கானிஜ பாபானி ஜன்மாந்தர கிருதானிஜ தானி தானி வினசந்தி பிரதட்சிண பதே பதே. நமஸ்காரத்துக்கு சேஷம் பழைய இடத்திலே வந்து உட்காருங்கோ. பூனல் வந்து லெஃப்ட், பூனல் வந்து இடம் போட்டுங்கோ. பாருங்க, 2 எள்ளு எடுத்துங்கோ. அந்த தாம்பாளத்தில் அந்த கூர்ச்சம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கூர்ச்சத்தில் நம்ம ஆவாகனம் பண்ண போகிறோம். இந்த மந்திரத்தை சொல்லி அந்த கூர்ச்சத்தில் எள்ளை மறைச்சு போடுங்கோ. எள்ளை எடுக்கிறத இப்படி தான் எடுக்கலாம். மோதிர வெல்லும் இந்த வெள்ளாரையும் சிலவா அதை எப்படி எடுப்பா, ஒரு காலம் எள்ளை எப்படி எடுக்கப்பாங்க, இப்படி தான் எடுக்கலாம். ஆயா தபிதரா சௌமியா கம்பீரை பதிபி பூர்வியை பிரஜாம் அஸ்மபியம் தததஹ ரகிஞ்ச தீர்காயுத்வஞ்ச சதசாரதஞ்ச ஓம் பூர்புவஸ்வரோ அஸ்மின் கூர்ச்சே மம வர்க்கத்வய பித்ரேன தியாயாமி ஆவாஹயாமி. பாருங்க, அது சொன்ன உடனே அந்த கையில் இருக்கு இல்லையா எள்ளு, அந்த கூர்ச்சத்தில் மறைச்சு போட்டு விடுங்கோ. அதுக்கு சேஷம் ஒரு 3 தர்பை அந்த தாம்பாளத்தோட சைடில் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த 3 தர்பையை அந்த கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வச்சு விடுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி வைங்கோட்டலாம். வர்க்கத்வய பிதர்ணாம் இதமாசனம். ஒருக்கா கூடி எல்லாம் மறைச்சு போட்டு விடுங்கோ கூர்ச்சத்தில். திலாதி சகலாராதனை சொர்ச்சிதம். பாருங்க, அந்த உத்தரணி இருக்க அது கூர்ச்சத்துக்கு மேலே வச்சு விடுங்கோ. எதுக்கு இல்லைங்க, அந்த கூர்ச்சம் நீங்கி போவாக்கி இருக்கிறதுக்காகவும் அப்படி சேரும். தர்ப்பணம் பண்ணுற சமயத்தில் நீங்கி போப்பாங்களே பார்த்தலாம், அதுக்கு வேண்டிட்டாக்க அப்படி சேரோம்லாம். அப்படி வச்சு விடுங்கோ. அடுத்து வந்து இந்த பஞ்சபாத்திரத்திலே எள்ளும் அக்ஷதமாக போட்டு வச்சு விடுங்கோ. അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം, താത്താക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം. ഇതേ ഓർഡറിൽ വരും. ആദ്യം അപ്പാക്ക് 3 പ്രാവശ്യം തർപ്പണം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മ ഗോത്രത്തെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഭാരദ്വാജ ഗോത്രം ഭാരദ്വാജ ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. ശ്രീവത്സ ഗോത്രം ശ്രീവത്സ ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. ഹരിത ഗോത്രമാക്കുന്ന ഹരിത ഗോത്രാന് ചൊല്ലണം. അല്ല, ഏത് ഗോത്രമാക്കുമ്പോൾ അന്ത ഗോത്രാന് അങ്ങ് പേര് വരണം. ഗോത്രാന് അപ്പാട് പേര്. ശർമ്മണ വസുരൂപാന് പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. 3 പ്രാവശ്യം വിടുമ്പോട്ടല്ല, 3 പ്രാവശ്യം പിതൃൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പരക്കും இப்படி மறைச்சு தான் விடுறோம்ல அந்த கட்டவல்ல. அடுத்தது நம்ம கோத்திரமே கோத்ராന് താത്താട് പേര്. ശർമ്മണ രുദ്രരൂപാന് പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. പിതാമഹാൻ സുധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാന് ശർമ്മണ ആദിത്യരൂപാന് പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. പ്രപിതാമഹാൻ സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാ അമ്മ ഇരിக்கிறவ പാട്ടിയുടെ പേര് ചൊല്ലണം. നാംനീ വസുരൂപാ പിതാമഹി സ്വധാനമസ്തർപ്പയാമി.
പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. അടുത്ത പാട്ടിയുടെ പേര് നമ്മ ഗോത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടി നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. പറയുമ്പോൾ അമ്മയില്ലാത്തവ നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. അമ്മയുടെ പേര് നാംനീഹി വസുരൂപാഹ മാതൃ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതൃ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതൃ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. നമ്മ ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. പാരുങ്കോ ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചപാത്രത്തിലെ ജലമില്ലാണ്ട ചൊമ്പിലേന്ത് ജലത്ത് വിട്ടും കോട്ടല. അടുത്ത അമ്മാനാത്ത് ഗോത്രം മാമാട് ഗോത്രം ചെല്ലുമില്ല എന്താ ഗോത്രത്തിൽ ചെല്ലുങ്കോ ഗോത്രാന്. അങ്ങനത്തെ അമ്മയുടെ അപ്പാട് പേര് ശർമ്മണ വസുരൂപാന് മാതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. അന്ത ഗോത്രമേ ഗോത്രാന്. അമ്മയോട് താത്താട് പേര് ശർമ്മണ രുദ്രരൂപാന് മാതു പിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. അന്ത ഗോത്രമേ ഗോത്രാന്. ലാസ്റ്റ് അമ്മയോട് താത്താട് പേര് ശർമ്മണ ആദിത്യരൂപാന് മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹാൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. അമ്മനാഥ് ഗോത്രമേ ഗോത്രാഹ. അങ്ക അമ്മയുടെ അമ്മ നാംനീഹി വസുരൂപാഹ മാതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. അതേ ഗോത്രം ഗോത്രാഹ. രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി രുദ്രരൂപാഹ മാതു പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഗോത്രാഹ. ലാസ്റ്റ് പാട്ടിയുടെ പേര് നാംനീഹി ആദിത്യരൂപാഹ മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി മാതു പ്രപിതാമഹി സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃന് സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി ജ്ഞാതാജ്ഞാത വർഗദ്വയ പിതൃൻ സുധാ നമസ്തർപ്പയാമി. ഊർജം വഹന്തി അമൃതം ഘൃതം പയഃ കീലാലം പരിശ്രുതം സ്വധാസ്ത തർപ്പഗതമേ പിതൃന്. அப்படி 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തൃപ്യത തൃപ്യത തൃപ്യത. பாருங்க அடுத்து வந்து பூனல் வந்து ரைட்டு பூனൽ വലം പൊട്ടുമ്പോ നമ്മൾ തർപ്പണം பண்ணோம் இல்லையா താമ്പാളം അത് 3 പ്രദക്ഷിണം பண்ணணும் താമ്പാളത്തെ. എന്നിട്ട് വെസ്റ്റ് പാത്ത് മേற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். நமஸ்காரம் பண்ண முடியாதவா பழைய மாதிரி பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ உட்காந்தே. நமஸ்காரம் பண்ணப்பட்டவா அந்த தர்ப்பண வட்டையை 3 பிரதட்சணம் பண்ணி மேற்க பார்த்து வெஸ்ட்டை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிடுங்கோ. இந்த மந்திரத்தை சொல்லி பண்ணுங்கோ. தேவதாபியா பிதൃഭ്യശ്ച മഹായോഗിഭ്യഃ ഏവച നമഃ സുധായൈ സ്വാഹായൈ നിത്യമേവ നമോ നമഃ യാനി കാനി ച പാപാനി ജന്മാന്തര കൃതാനി ച താനി താനി വിനശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. இந்த இடத்துல வேணா போஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அடுத்த மந்திரத்துக்கு கணக்காக்கி இருக்கிறதுக்காக அதை எழுதி வந்து உட்காந்தா பின்ன கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மேற்க பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணப்படும் நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ. அடுத்தது ஈஸ்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி அந்த பழைய இடத்துலேயே வந்து உட்காருங்கோ. பூனல் வந்து லெஃப்ட் பூனல் இடம் போட்டுங்கோ. பாருங்க 2 எள்ள கையில் வச்சுங்கோ. அந்த தட்டிலிருக்கிற கூர்ச்சம் தர்ப்பணம் பண்ணும் எத்தனை நேரம் அதில் யதாஸ்தானம் பண்ண போகிறோம். மந்திரம் சொல்லுங்கோ. ஆயா தபிதரா சௌமியா கம்பீரை
पतिभिः पूर्व्यैः प्रजाम् अस्मभ्यं दततः रगिञ्च दीर्घायुत्वञ्च शतशारदञ्च ओं भूर्भुवस्सुवरो अस्माद् कूर्च्छाद् वर्गद्वयपितॄन् யதாஸ்தானம் பிரதிஷ்டாபயாமி. அப்படி சொன்ன உடனே அந்த தர்ப்பணம் பண்ணோமே அந்த கூர்ச்சம் அதில் அந்த எள்ளை மறைச்சு போட்டு விடுங்க. அதுக்கு சேஷம் அந்த கூர்ச்சத்தை தொட்டுண்டு இந்த மந்திரத்தை கூடி சொல்லுங்க. சோபனார்த்தே க்ஷேமாய புனः ஆகமனாயச்ச. பாருங்க, அந்த தாம்பாளத்தில் உத்தரணி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. பாருங்க, அடுத்து அந்த தர்ப்பணம் பண்ணும் எத்தனை நேரம் அந்த கூர்ச்சத்தோடு கெட்ட அழிச்சு விடுங்க. அழிச்சிட்டு அதோட அக்ரம் இருக்கு நுனி, இது பாருங்க, இப்படி இந்த பக்கம் தர்ப்பணம் பண்ற மாதிரி தெக்க பார்த்து இருக்கணும், சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கணும். லாஸ்ட் தர்ப்பணம் பண்ண போறோம். அந்த பாக்கியுள்ள எள்ளு அரிசியெல்லாம் இந்த பஞ்சபாத்திரத்திலே போட்டு விடுங்க. இந்த கூர்ச்சத்தோடு கூட தர்ப்பணம் பண்ண போறோம். லாஸ்ட் தர்ப்பணம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க. ஏஷாம் ந மாதா न पिता न बंधु नान्य गोत्रिण ते सर्वे तृप्तिम आयांधु मयो सृष्टै कुशोदगै. அப்படியே விட்டுடுங்க 3 பிராവശ്யம் தர்ப்பையோடு கூட திருப்யர திருப்யர திருப்யர. சரி, அந்த தர்ப்பையெல்லாம் தாம்பாளத்திலே போட்டுடுங்க. அடுத்து பூணல் ரைட்டு, பூணல் வலம் போட்டுங்க. இந்த கையில் போட்டுன்னு இல்லையா பவித்ரம், அதோட முடிச்சடிச்சு அதோட கட்டழிச்சு அதை உங்களோட லெஃப்ட்டுக்கே எங்கே இருக்கோ அந்த சைடில் போட்டு விடுங்க. கட்டழிச்சு ஒருக்கா கூடிய ஆஜமனம். அச்சுதாய நமஹ, அனந்தாய நமஹ, கோவிந்தாய நமஹ, கேசவா நாராயண, மாதவா கோவிந்த, விஷ்ணு மதுசூதன, திரிவிக்ரமா வாமன, ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ, பத்மநாபா தாமோதரா. 2 உத்தரணி ஜலத்தை கையில் வச்சுங்கோ. மந்திரம் சொல்லுங்கோ. காயேன வாஜா மனசேந்திரியர்வா புத்தியாத்மனாபா பிரகிருதே சுபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை நாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து. அப்படியே அந்த ஜலத்தை கீழே விட்டு விடுங்கோ. தர்ப்பணம் சம்பூர்ணம். ஜிபேயில் தட்சிணை அனுப்புறதுக்கு புத்திமுட்டுள்ளவளுக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது, എന്നിട്ട് QR கோடு ஸ்கேன் பண்ணால் உங்களுக்கு தட்சிணை அனுப்ப முடியும்லாம். நமஸ்காரம். நெக்ஸ்ட் யஜுர்வேத ஆடி அமாவாசை தர்ப்பணம் 12th August வெனஸ்டே